زوردار تالیاں اس خاندان کے لیے. اس بات کو سمجھتے ہیں بیٹی ہو یا بیٹا ہو یہ خدا کی طرف سے ایک بڑی برکت ہے. آمین. تو عزیزوں ہم زبور گاتے ہیں تیریاں صفتاں دے گانے گیت کرنے میرے ربا یہ ہے چنگی ریت کرنے. یہ راست بازوں کی ایک ریت ایک رواج ایک رسم ہے کہ جب خدا ان کی زندگی میں کام کرتا ہے جب خدا ان کو برکت دیتا ہے تو وہ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اسی طرح وہ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ کٹھے ہوتے ہیں اور خدا ان کے نام کو جلال دیتے ہیں اس کی حمد کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. آمین. آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ اولاد کس طرح انسان کے لیے اہمیت رکھتی ہے کیا ویلیو ہے انسان کی زندگی میں اولاد کی. میں کہتا ہوں اکثر میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر بادشاہ کے پاس اولاد نہیں تو وہ فقیر ہے اور اگر فقیر کے پاس اولاد ہے تو وہ بادشاہ ہے. انسان کے پاس سب کچھ ہو اگر اولاد نہ ہو تو انسان سمجھتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے. میں کوکر کی ایک فیملی میں گیا مجھے یاد ہے اس بہن نے کہا کہ میرے پاس بیٹا نہیں ہے تو بس اب آپ مجھے کہیں سے بیٹا لا دیں. میں نے اسے کہا بیٹا اگر دکانوں پہ بکتے تو میں آپ کو ضرور لا کے دیتا مگر یہ خدا ان کی طرف سے ہے. آمین. تو آئیں خدا کے کلام کی طرف بڑھیں گے. زبور 127 اس کی 3 آیت میں چاہوں گا پاسٹر افضل سونی صاحب جو ان کے مقامی پاسٹر ہیں ان کے لیے بھی زوردار تالیاں. خدا ان کو برکت دے. ان کے ساتھ تلاوت کے لیے ایک مائک میں چاہوں گا اکیل ان کو دے دیں مائک. اور بالکل شارٹ ٹائم کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے ایون 4:30 تک ہمارے حال کا ٹائم ہے اور اب بھی شاید آپ لوگوں نے کھانا بھی کھانا ہے تو بالکل شارٹ ٹائم ہوگا. جی وہ 127 اس کی 3 آئے. دیکھو اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. سب بولو آمین. میں نے کہا سب بولو آمین. آمین. اب ہم نے خدا کی کلام مقدس میں سے جو سنا لکھا ہے دیکھو اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. یہ ایک میراث ہے جو صرف خدا ہی دے سکتا ہے اور اس میراث کی کمی کو بائبل بتاتی ہے صرف خدا ہی پورا کر سکتا ہے. یہ خدا کی طرف سے ایک میراث ہے. بائبل مقدس میں یہ بتاتی ہے یہ کمی صرف خدا ہی پوری کر سکتا ہے. اور اولاد انسان کی زندگی میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کیا اہمیت رکھتی ہے. بائبل مقدس بتاتی ہے جب ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں تو ایک خدا کے ایک دوست جس کا نام ابراہیم بائبل بتاتی ہے کہ خدا نے اسے ہر طرف سے بڑھایا. اس کے پاس مال بہت زیادہ تھا نوکر چاکر اس وقت کا ایک امیر ترین بندہ تھا. بائبل بتاتی ہے ابراہیم اور سب سے بڑھ کر کہ خدا خود ابراہیم سے بات کرتا تھا. تو لکھا ہے ایک دن خدا ابراہیم کے پاس آیا اور خدا نے ابراہیم سے کہا ابراہیم دیکھ میں تیری صفت میں تیرا اجر ہوں. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے ابراہیم آگے سے بولے اور انہوں نے خدا سے کہا کہ خدا تو نے مجھے کیا دیا. حالانکہ بائبل بتاتی ہے اس کے پاس بہت کچھ تھا خدا نے اسے بہت بڑھایا لیکن اس سے کہا کہ خدا تو نے مجھے کیا دیا ہے. انسان کے پاس دنیا کا مال ہو دنیا کی ہر ایک چیز ہو لیکن اگر اولاد نہ ہو تو انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں. میں لکھا ہے اس نے خدا سے کہا کہ خدا تو نے مجھے کیا دیا. میں تو دنیا سے بے اولاد جاتا ہوں. پیسہ اولاد کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا. آپ کی پراپرٹی آپ کی جائیداد یہ اولاد کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی. اگر کوئی چیز اولاد کی کمی کو پورا کر سکتی ہے تو وہ خدا ہے جو آپ کو اولاد دے کر اس اولاد کی کمی کو پورا کرتا ہے. میں نے اپنی لائف میں اتنے امیر لوگ دیکھے ہیں روتے ہیں کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے لیکن کوئی کھانے والا نہیں ہے کوئی ہے نہیں جو بعد میں اس کا وارث بنے. ہوتے ہیں وہ پیسے سے تسلی نہیں ہوتی. ابراہیم کے پاس بہت کچھ تھا لیکن اس نے کہا خدا تو نے مجھے کچھ نہیں دیا کیونکہ اگر اولاد نہیں
जो कुछ तूने दिया ये चीजें भी कोई मैंने नहीं रखती। इसलिए उसने खुदा से कहा कि खुदा तूने मुझे क्या दिया। और जब हम पहला सेवन लेते हैं तो वहां पर एक बेटी का लिखेगा, हन्ना के मुताबिक बाइबल बताती है, लिखा है उसका शौहर हर साल हैकल में आते थे, वहां पर वो कुर्बानियां दिया करते थे। और एक दिन जब आए तो हन्ना रोती थी, हालांकि बाइबल बताती है कि वो हन्ना को दुगना हिस्सा देता था। हन्ना रोती थी और जब उसने देखा कि हन्ना रो रही है तो उसने कहा क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं, सुनो, फिर भी उसे तसल्ली नहीं होती थी, दुगना हिस्सा भी उसे तसल्ली नहीं देता था। उसका शौहर उसे कहता मैं 10 बेटों से बढ़कर नहीं, उनसे ज्यादा तुझे प्यार नहीं करता, क्या तेरी चाहत नहीं करता, फिर भी औलाद की कमी वो फील करती थी। औलाद की कमी को ना भाई पूरे कर सकते हैं, ना एक वाइफ के लिए हस्बैंड, ना एक हस्बैंड के लिए वाइफ। उसके शौहर ने कहा मैं तुझे दुगना हिस्सा देता था और कहता है 10 बेटों से बढ़कर हूं तेरे लिए, उनसे बढ़कर तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन वो फिर भी रोती है मुझे बेबी चाहिए, बेबी नहीं है। सुनो, ये कमी सिर्फ कलीसिया खुदा ही पूरी कर सकता है। ये मिरास है जो खुदा देता है अपने लोगों को। लिखा है औलाद खुदा उनकी तरफ से मिरास है, और जो मिरास होती है वो बच्चों को दी जाती है। आमीन। अगर हम उसे कहते हैं ए हमारे, कहते हैं ना ए हमारे बाप, तो बाप की जो मिरास होती है वो किनको मिलती है? किनको मिलती है? बच्चों को। सुनो, मैंने अपने लोगों को देखा है, क्रिश्चियन लोगों को, हम पहले रोते हैं, औलाद मांगते हैं, खुदा उस कमी को पूरा करता है, फिर हमें पता नहीं होता कि जो औलाद हमें खुदा ने दी इससे हमने तरबियत किस तरह करनी है, इनको हमने पालना किस तरह इनकी तरबियत करनी है। ये खुदा की मिरास है जो खुदा आपको देते हैं जब हम उससे मांगते हैं। खुदा इस कमी को पूरा करते हैं जब खुदा हमें औलाद दे, तो इससे हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो मिरास खुदा ने हमें दी, जो औलाद खुदा ने हमें दी, हमने उसकी तरबियत भी खुदा के कलाम के मुताबिक करनी है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा है इस्तिस्ना 6 बाब उसकी 6 आयत में, ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहे। एक लिखा होता है, एक नक्श होता है। नक्श और लिखे में फर्क होता है। पता आपको, जो नक्श होता है वो खोद कर इस तरह किया जाता है, लिखा हुआ मिट जाता है, लेकिन नक्श लिखा है उसे अपने दिल पर नक्श कर ले। किसके लिए? अपनी औलाद के लिए। घर बैठे, राह चलते, उठते, लेते वक्त तो इनसे इनका क्या करना? जिक्र करना। क्या करना? जिक्र करना। इन बातों का ये तेरे दिल पर नक्श रहे तेरे बच्चों के लिए, तो उनको सिखा, तो उनको बता खुदा के मुताबिक, उसकी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक कर। वो मिरास जो खुदा ने दी उसकी तरबियत भी खुदा की मर्जी के मुताबिक हो, जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है। अपने बच्चों को सिखाओ, जब आपके पास बैठे तो खुदा की बातें करो, जब आपके साथ लेटे तो खुदा की बातें करो, जब आपके साथ चले तो खुदा की बातें करो। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। वो मिरास जो खुदा देता है, हमें बेटे और बेटियां जानकर जो मिरास खुदा हमें देते हैं, हम उस मिरास को बर्बाद करें। मैं समझता हूं कि अगर तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं तो वो मिरास बर्बाद होती है। उनकी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक होनी चाहिए। जो औलाद खुदा दे, जो मिरास खुदा दे, लिखा है राह चलते लेते वक्त तू क्या करना? जो हुक्म मैं तुझे देता हूं अपनी औलाद से जिक्र करना, ये कलाम उनसे शेयर करना। लेकिन आज ऐसा नहीं होता। जब बच्चा साथ लेटता है तो पापा ने फोन फड़िया होता है, टिकटॉक चल रहा होता है। बाइबल है ना, जब अपने बच्चे ना लेटी देखी वेखी टिकटॉक है ना, क्यों जी भाई साहब? लिखा है मूवी सॉन्ग चल रहे होंगे, नहीं बच्चा ना लेटे हैं। लिखा है मेरी बातें करना। पर आज मां पता कि गल्लां करदियां ने, चाचियां दियां, चाचियां दियां, फुफियां दियां, ऐसी तरबियत कर रहे हैं बच्चे। ज़हन में रखिएगा, ये
इंसान के लिए दुनिया में सबसे कीमती अगर कोई चीज है, जो कुछ आपकी आंखें देखती हैं, सबसे कीमती अगर कोई चीज है इंसान के लिए तो वो उसकी औलाद है। इंसान जो इतनी मेहनत करके जमा करता है, जिन चीजों से प्यार करता है, जब उनकी औलाद पे कुछ बनता है तो वो उन्हीं चीजों को अपने हाथों से दे देते हैं अपनी औलाद के लिए। और ये इस बात का सबूत है कि इंसान के लिए उसकी औलाद इन सब चीजों से भरकर है। और तरबियत ना होने की वजह से जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक तरबियत नहीं करते तो हम इस मराज को अपने हाथों से बर्बाद करते हैं। ठीक है, खुदा ने कहा कि ये बातें तेरे दिल पर नक्श हैं, इनको अपनी औलाद के ज़हन-नशी करना। क्या आज हम अपने बच्चों के ज़हन-नशी खुदा के कलाम की बातों को कर रहे हैं? क्या खुदा के कलाम की बातों को हम अपने बच्चों के ज़हन में बिठा रहे हैं? क्या आज हम खुदा के कलाम की बातें अपने बच्चों को सिखा रहे हैं? नो, हमारे बच्चे जब समझना शुरू होते हैं, बोलना शुरू होते हैं, जब हमारी बात को समझते हैं, तो आज हम खुदा की कलाम की बातें नहीं करते, वो उनके ज़हन नशी नहीं करते। वो नफरत जिनसे हम नफरत करते हैं वही नफरत को उनके ज़हन नशी करते हैं। जो हमको बुरे लगते हैं वही बुराई उनके लिए, उनके ज़हन में वही जो हमारे अंदर दूसरों के लिए होता है, खुदा की बातें नहीं। जिसे हम नफरत करते हैं अपने बच्चे को भी सिखाते हैं, ये बंदा मुझे अच्छा नहीं लगता, ये बात अपने ज़हन में रखना, मेरे ज़हन से रखना कि इसके घर नहीं तूने जाना, इसे तुमने बुलाना नहीं। तो क्या कलाम में ये लिखा है, ये खुदा ने हुक्म दिया था? आज ये मराज इस तरह बर्बाद हो रही है। हम अपने बच्चों की तरबियत इसी तरह करते हैं, सिखाते हैं, ज़हन में रख तू कभी इसके घर नहीं जाएगा, ज़हन में रख तूने इसे कभी नहीं बुलाना, ये बंदा मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता, ज़हन में रखना मैं कभी तुझे इसी के पास खड़े ना देखूं। लेकिन खुदा ने क्या कहा? किसकी बातें ज़हन-नशी करनी है? किनिया करनी है बहनों? तेसी किन्ना नहीं कर रहे हैं? तेरी पुप्पी ने तेनू नहीं पता की कर दी। खबरदार जे तू इनू मुंह लाया, मेरी यह गल ज़हन च रखनी है। तेरी चाची दा तेनू पता नहीं इन्हें की कीता है, खबरदार जे तेनू बुलाया, मेरी यह गल ज़हन च रखनी है। सुनो, हम उस मराज को अपने हाथों से बर्बाद करते हैं। अगर इनकी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक होगी तो वो पता नहीं कि आपके बच्चे आपके लिए कितनी ब्लेसिंग का, बरकत का बाइस होंगे। अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक इनकी तरबियत करेंगे, आपको पता है जब बच्चों का हिसाब होगा तो खादम को बाद में पहले वालिदैन को पूछा जाएगा। ज़हन में रखिएगा, ये मराज जो खुदा ने आपको दिए, जो बच्चे खुदा ने दिए, इनका पूछेगा भी कि आपने तरबियत किस तरह की इनकी। इसलिए ज़हन में रखना है कि जो मराज खुदा ने हमें दी, जो दुनिया में हमारे लिए सबसे बढ़कर सबसे कीमती है, उसकी हमने अगर उसकी तरबियत हमने किस तरह करनी है? खुदा के कलाम के मुताबिक हमने उसकी तरबियत करनी है। आजकल तो बच्चे भी तो पता बड़े होशियार हो गए, उन्होंने पता होता है वालिदैन ने गिजाया भी उंज नहीं होता है, फोन मंगने नहीं दिता उन्हें लेटन लग पैना, उन्होंने पता है। हुण बच्चे को पता होता है कि मैं रोना है तो मैनू यह चीज लभ, वो फिर जान के रोंदे ने। तो क्या लेना है बेटा? जीजी नो क्या लेने? पैसे लेने? नो फोन लेने? हाँ, फिर चुप कर। और वही जो चीजें हम देखते हैं वही हमारे बच्चे देखते हैं। एक दिन मेरे बेटे ने रोना शुरू कर दिया, मुझे मोबाइल चाहिए। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा जब तक ये चुप नहीं होगा इसे देना नहीं, क्योंकि इसकी आदत बन जाएगी कि जब भी चीज लेनी है रोना है तो मिल जाएगी। इस तरह हम अपने बच्चों की तरबियत जो है सही नहीं कर रहे। आपको पता होना चाहिए आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, पता होना चाहिए आपको। आपके बच्चे जो आप कहते हो वो नहीं करते, ज़हन में रखिएगा। जो आप करते हो आपके बच्चे वो करते हैं। आप अपने बच्चों के लिए अच्छा बोलो, आपके मुंह से जब भी आप बोलो बरकत निकले उनके लिए। आप बच्चों के सामने अच्छा बोलो, आप बच्चों के सामने अच्छा करो, तो आपके बच्चे भी वो करेंगे। ज़हन में रखिएगा,
بچے سب سے زیادہ گھر سے سیکھتے ہیں. ہسبینڈ وائف پہلے ایک دوسرے نوں گالاں کڈتے رہندے نے, بعد چ کہنا اے بچہ جڑا گوانڈیاں دے بچیاں دے کولوں گالاں, اے نہیں پتا کہ جدوں گودی چ چکیا ہوندا سی اودوں ایک دوسرے نوں گالاں جٹے ہوندے ہیں. وہی چیز بچہ سیکھتا ہے جو آپ بول دو. اس لیے اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو اپنے بچوں کو وہ کر کے دکھاؤ, وہ بنو جو آپ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہو. ہم کہتے ہیں ہم اپنے بیٹی کو پاسٹر بنائیں گے اور ہمارے اندر ایک بھی بات پاسٹر والی نہیں ہوتی. بیٹا تو نے خدا کے ساتھ چلنا ہے, اور یہ بات جب ہم اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ سگریٹ پینے نہیں تو بیٹا تو خدا کا کی کرنا ہے, فرما بردار رہنا ہے. تے آپ کی کرنے نے نال آپ نال سوٹا لایا ہوندا ہے تو بچہ بھی اج کل دے بچے تے ہمیں سے بڑے سیاں نوں پتہ ہوندا ہے کہ ابا جیڑا تو فرما بردار ہے نا اوڈا کوئی. آپ جو کرو گے آپ کے بچے وہ کریں گے. کیسے آپ کر کے دکھاؤ. اگر آپ خدا کے فرمان بردار ہوں گے تو آپ کے بچے بھی خدا کے فرمان بردار ہوں گے. اگر آپ بچوں کے سامنے دعا کرو گے تو آپ کے بچے بھی دعا کریں گے. اگر آپ بچوں کے سامنے ورشپ کرو گے تو آپ کے بچے بھی ورشپ کریں گے. اگر آپ کے اندر خدا کا ڈر ہوگا تو آپ کے بچے بھی ڈریں گے. اور ایک بڑی بات لاسٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں, جتنے یہاں پہ والدین بیٹھے اور وہ ہوتا ہے بچے والدین کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہسبینڈ اپنی وائف کو اپنے بچے کے سامنے اس کی انسلٹ کرتے, اسے پتا ہوتا ہے کہ ہن میرا ابا انسلٹ کرن دے میں بھی دی کر سکنا. وائف بچے دے سامنے ہسبینڈ دی انسلٹ کر دی اپنے شوہر دی. ماں نو بچے نے کچھ کہے, ماں مارنے لگی باپ نے, کی ہو گیا؟ بچہ ہے انہوں بڑی سمجھ ہے. اب بچے کو پتہ ہے کہ میں کچھ بھی کہہ لوں مجھے بچانے والا میرا باپ ہے, یہ کھڑا ہو جائے گا, کوئی بات نہیں. ماں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ میرا باپ کھڑا ہو جائے گا. اور اگر باپ نے کچھ کہہ دیا تو ماں کھڑی ہو جائے گی. مجھے پتہ ہے یہ دونوں کچھ نہیں مجھے بچا لیں گے, اگر میں ایک کو کچھ کہوں گا تو دوسرا بچا لے گا. سنو, اس لیے آج ہمارے بچوں کی تربیت اس طرح نہیں ہو رہی. یہ ایک قیمتی میراث ہے کلیسیا, قیمتی, بہت قیمتی میراث ہے یہ جو خدا نے آپ کو دی. جتنے یہ قیمتی ہیں اس طرح ان کو سنبھال کے رکھیں, اسی طرح ان کی تربیت کریں, کیونکہ یہ میراث خدا کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے. یہ ایک قیمتی میراث ہے. جن کے پاس نہیں ہے آپ ان کو جا کے پوچھو کہ اولاد کیا ہے, اس کی ویلیو کیا ہے, وہ آپ کو بتائیں گے اولاد کیا ہے. میں نے لوگوں کو دیکھا پہلے روتے ہیں مانگتے ہیں بچے, پتہ ہے آپ کو خدا یہ کیوں دیتا ہے؟ تاکہ جب آپ اپنے بچوں کو دیکھیں تو خدا ان کی شکر گزاری کریں. میرے دوست جنہوں نے مجھے گفٹ دیے ہیں, میں جب بھی ان کو دیکھتا ہوں مجھے وہ اپنے دوست یاد آتے ہیں. اور آپ بلیو کریں میری 4 بیٹی ہے, ایک بیٹا ہے. میں میری سب سے چھوٹی بیٹی کا نام جوئے ہے, اور میری وہ بیٹی جب پیدا ہوئی سب سے لاسٹ سب سے چھوٹی, اس کے یہ اتنا ہاتھ نہیں ہے. میری سب سے زیادہ اٹیچمنٹ اب اس کے ساتھ ہے, اور جب میں اسے اٹھاتا ہوں میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں خدا تیری شکر گزاری کرتا ہوں, تو نے یہ بیٹی دی, صرف تو ہی کر سکتا ہے. میں اپنے بچوں کو دیکھ کے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے میں جتنی بار اپنے بچوں کے لیے شکر گزاری کروں گا, کیونکہ جس چیز کے لیے شکر گزاری کی جاتی ہے اس چیز پر خدا کی نگاہ رہتی ہے. اور جتنی بار میں خدا کی شکر گزاری کروں گا خدا کی نگاہ میرے بچوں پر ہوگی. کیسی پتہ کیا ہے پہلے اپنے بچے, آپ والدین ہیں جو والدہ ذہن میں رکھے گا, آپ کے لفظ آپ کے بچوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. تینوں پوری زندگی کم نہیں مل سکتا, تو فنڈر ہی لینا ہے. ماں نے ان برکت دے چڑی ہے نا, تیری تے لاتی ٹوٹ جے نا کہ تو تے بہ ہی نہیں جاندا, گھر بیٹھا رہے. 6 مہینے بعد بچے دی اتوں ٹوٹی ہوئی ہے. آپ نے جو بولا, آپ کو غصہ بھی آئے پھر بھی اپنے بچوں کو برکت دو, ان کی تربیت کرو خدا کے کلام کے مطابق.
सिखाओ कि खुदा किस तरह की जिंदगी चाहता है, खुदा किस तरह हमें देखना चाहता है, खुदा किस तरह चाहता है हम रहें। बिठाओ उनको अपने पास, खुदा के कलाम में से बताओ, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है ये मेरी बातें उनके ज़हन-नशीं करना, सिखाना, बताना, घर बैठे, राह चलते, उठते, लेटते वक्त उनका जिक्र करना। लेकिन आज नहीं लगता कि हम इस तरह जब हमारे बच्चे पास बैठे हों तो हम कलाम की बात करें, या हमारे बच्चे साथ लेटे हों तो हम कलाम की बात करें, या हमारे बच्चे हमारे साथ कहीं जा रहे हों और हम कलाम की बात करें, या हम जब दुआ में बैठे तो अपने बच्चों को कहें दुआ करो, अगर नहीं दुआ करनी तो खाना नहीं मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे। हमने कभी इस तरह सख्ती नहीं की अपने बच्चों पर। अगर आज आप अपने बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करोगे तो कल को ये आपके लिए, ये आपके बुढ़ापे की लाठी है, एक मजबूत लाठी होगी। आमीन। मैंने कहा आमीन, जो कभी भी टूट। आमीन। मैं चाहूंगा कि हम सब खड़े हों, जो यहाँ के मुकामी पास्टर अफजल सोनी साहब